پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک لڑکی کی شادی کی پہلی رات کا سچا واقعہ بتانے والے ہیں۔ جب اس لڑکی کی شادی والی رات آئی یعنی سہاگ رات آئی تو اچانک کمرے میں دلہا بدل کر آ گیا۔ دلہے کی جگہ ایک دوسرا لڑکا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے بعد اس لڑکے نے دلہن کے ساتھ کیا کیا آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائے تو کہیں جانا نہیں، ویڈیو کو لائک کر کے ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، میرٹھ کے اندر ایک گاؤں پڑتا ہے جس کا نام دادر ہے۔ آج سے 4 سال پہلے دادر میں رہنے والی لڑکی کا رشتہ بجنور میں رہنے والے لڑکے کے ساتھ طے ہو جاتا ہے جو آرمی افسر ہوتا ہے، اور دادر کی جو لڑکی ہوتی ہے وہ ایک سرپنچ کی بیٹی ہوتی ہے۔ دونوں کا رشتہ طے ہو جاتا ہے اور کچھ دنوں بعد دونوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے۔ بیٹی کی شادی میں سرپنچ جی یعنی پردھان جی خوب خرچہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ لڑکی ودا ہو کر اپنے سسرال آ جاتی ہے۔ شادی کی پہلی رات لڑکی سج سور کر دلہن کے کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے، لیکن جو دلہا ہوتا ہے جو آرمی افسر ہوتا ہے وہ دلہن کے کمرے میں نہیں جاتا، بلکہ اس کی جگہ ایک دوسرا لڑکا جو ایک پیر سے اپاہج ہوتا ہے، جو ایک پیر سے لنگڑا ہوتا ہے، وہ لڑکھڑاتا ہوا دلہن کے کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ اپاہج لڑکا کمرے میں داخل ہوا تو اس کو دیکھ کر دلہن ایک دم سے حیران ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ لڑکی سمجھ جاتی ہے کہ یہ لڑکا تو میرا شوہر نہیں ہے، میرا نکاح تو اس کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکی چونک جاتی ہے۔ اتنے میں وہ اپاہج لڑکا دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکی ایک بار تو بہت ڈر جاتی ہے، مگر پھر ہمت کر کے وہ کھڑی ہو جاتی ہے، کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے۔ اتنے میں اس کو وہاں پر ایک خنجر نظر آتا ہے۔ وہ اس کو ہاتھ میں لے کر اس لڑکے سے بولتی ہے کہ خبردار، اگر میرے پاس آنے کی کوشش کی، جہاں ہو وہاں کھڑے رہنا۔ اگر تم نے میری طرف ایک قدم بھی بڑھانے کی کوشش کی تو اس خنجر سے میں خود کو مار لوں گی یا میں تمہارا قتل کر دوں گی۔ یہ دیکھ کر لڑکا وہیں پر کھڑا رہتا ہے۔ اب وہ لڑکی اپنے ہاتھ میں خنجر کو لیے ہوئے ایسے ہی رات گزار دیتی ہے، اور وہ اپاہج لڑکا پوری رات اس لڑکی کے پاس نہیں جا پاتا۔ اس کے بعد صبح ہوتی ہے، لڑکی دروازے کی کنڈی کھولتی ہے اور سیدھے باتھ روم میں چلی جاتی ہے، اور وہاں جا کر اپنے باپ کو فون لگاتی ہے اور رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ ابو ہمارے ساتھ بہت غلط ہو گیا، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے، رات کو ایک دوسرے لڑکے کو انہوں نے میرے کمرے میں بھیج دیا۔ یہ سن کر لڑکی کے باپ کو بہت زیادہ غصہ آیا اور پوچھنے لگا، بیٹی کہیں تم نے عزت کو داغ تو نہیں لگنے دیا؟ تو بیٹی بولی، نہیں ابو، میں پوری رات اپنی عزت کی رکھوالی خود کرتی رہی، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس کو اپنے پاس نہیں آنے دیا۔ لڑکی کا باپ کہتا ہے کہ بیٹی مجھے تم پر ناز ہے، تم چنتا مت کرو، میں ابھی آتا ہوں، اور ہاں تم وہاں پر کسی کو اس بات کے بارے میں مت بتانا، چپ چاپ وہاں پر بیٹھے رہنا۔ اس کے بعد واپس وہ لڑکی اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی کا باپ اچانک لڑکے والوں کے گھر بجنور پہنچ جاتا ہے۔ اس کو دیکھ کر لڑکے والے بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں اور پوچھنے لگتے ہیں کہ سرپنچ جی آپ کا اچانک آنا کیسے ہو گیا؟ سرپنچ جی کہتے ہیں میں تو پاس والے گاؤں میں کسی کام کے لیے آیا تھا، سوچا بیٹی سے ملتا چلوں اسی لیے آ گیا ہوں۔ یہ سن کر لڑکے والے بہت خوش ہو گئے اور کہنے لگے تب تو ٹھیک ہے، آپ چائے پانی پی کر جانا۔ سرپنچ جی کہتے ہیں نہیں، چائے نہیں پی لوں گا، اب میں آ ہی گیا ہوں تو اپنی بیٹی کو ساتھ ہی لے جاتا ہوں، کیونکہ اس کی ماں کی طبیعت اچانک خراب ہو چکی ہے، 2-4 دن کے بعد یہ واپس آ جائے گی۔ اس پر لڑکے کے گھر والے مان جاتے ہیں اور سرپنچ جی اپنی بیٹی کو لے کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ راستے میں دونوں باپ بیٹی بہت روتے ہیں۔ بیٹی کہتی ہے ابو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت گندا مذاق کیا ہے، تو ابو کہتے ہیں کہ بیٹی اب تم چنتا مت کرو، اب بس تم بیٹھ کر دیکھو کہ میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ لڑکی کے سسرال والے بہت خوش ہو رہے تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ ہمارا پلان کامیاب ہو گیا، ہم نے جیسا سوچا تھا ویسا ہو گیا۔ دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ لڑکی کے سسرال والے جو بجنور والے تھے اس لڑکی کے ساتھ ایسا انہوں نے کیوں کیا تھا، اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد تھا، شادی کی پہلی رات انہوں نے دلہے کو کیوں بدلا تھا۔
दरअसल उस घर में दो सगे भाई रहते थे। एक आर्मी अफसर था और दूसरा एक पैर से अपाहिज यानी लंगड़ा था। उस अपाहिज का कहीं रिश्ता नहीं हो रहा था, इसीलिए उन्होंने इस लड़की के साथ ऐसा धोखा किया। उन्होंने सोचा यह तो आर्मी अफसर है, इसकी तो सरकारी नौकरी है, इसको तो कोई भी अपनी लड़की दे देगा, इसलिए अगर यह लड़की इस अपाहिज को रख लेती है तो इसका भी घर बस जाएगा, बाद में इन दोनों का निकाह कर देंगे। बस यही सोचकर इन्होंने ऐसा किया था। उन्होंने सोचा कि अगर शादी की पहली रात इस लड़की के साथ हमारा यह अपाहिज लड़का रह लेता है तो लड़की इसकी हो जाएगी। उनका यह प्लान था और इसी वजह से उन्होंने ऐसा किया था। मगर यह लड़की बहुत हिम्मत वाली निकली, पढ़ी लिखी थी और नेक लड़की थी, इसीलिए इनके प्लान को कामयाब होने नहीं दिया। उसके बाद 2 दिन का वक्त गुजर जाता है। 2 दिन बाद वह आर्मी ऑफिसर, उसका जीजा, दोनों ही दादर गांव यानी लड़की के गांव पहुंच जाते हैं उस लड़की को वापस ले जाने के लिए। लड़की के घर जाकर वह लोग सलाम दुआ करते हैं। सरपंच जी अपने घर वालों को आवाज देकर कहते हैं कि मेहमान आ गए हैं, इनको अंदर ले जाओ और खूब खातिरदारी करो। उसके बाद उनको एक कमरे में ले जाया जाता है। वहां पर 3 से 4 पहलवान मौजूद होते हैं। इन दोनों के अंदर जाते ही वह पहलवान इन दोनों को पकड़ लेते हैं, उनके हाथ पांव बांध देते हैं, उनकी खूब अच्छी तरह से लाठी डंडों के साथ पिटाई करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, क्योंकि सरपंच जी के घर वालों को काफ़ी गुस्सा था कि हमारी बेटी के साथ इतना घिनौना काम करने जा रहे थे। इसके बाद दोस्तों 2 दिन तक इन लोगों को खूब मारा पीटा गया। इधर लड़की के ससुराल वाले इनके बारे में सोचकर परेशान हो जाते हैं, अभी तक वह लोग वापस क्यों नहीं आए। फिर वह सरपंच जी को फोन लगाते हैं और पूछते हैं हमारे लड़के बहू को लेकर वापस नहीं पहुंचे हैं, क्या बात है, सब ठीक तो है ना। तो सरपंच जी कहते हैं हाँ सब ठीक है, बस उनका यहाँ पर दिल लग गया है इसीलिए यहाँ पर रुके हुए हैं। यह सुनकर दूल्हे के घर वाले खुश हो जाते हैं और कहते हैं तब तो ठीक है। फिर ऐसा करते करते 2-3 दिन का वक्त और गुजर जाता है। यह देखकर लड़के के घर वाले परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कुछ तो बात ज़रूर है। बस यही सोचकर वह अपाहिज लड़का और उसका बाप भी दादर में लड़की को लेने पहुंच जाते हैं। फिर उनको भी घर के अंदर उसी कमरे में ले जाया जाता है जिसमें उन दोनों को बांध कर रखा गया था। अंदर ले जाकर इनकी भी मेहमान नवाजी की जाती है, यानी इनकी भी खूब पिटाई की जाती है। फिर वापस लड़के के घर वाले फ़ोन लगाते हैं और पूछते हैं भाई साहब क्या बात है, जो भी यहाँ से जा रहा है वह वापस क्यों नहीं आ रहा है। फिर सरपंच जी ने उनको सारी बात बताई और कहने लगे हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया, आपने हमारी बेटी के साथ इतनी गंदी हरकत क्यों की। यह सुनकर लड़के के घर वाले गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे कि हमें माफ़ कर दो। सरपंच जी ने कहा कि ठीक है हम आपको माफ़ कर देंगे, पर आपको हमारे घर आना होगा वैसे ही जैसा आप बारात लेकर आए थे, और किसी भी रिश्तेदार को कुछ मत बताना, और हाँ तुम्हारे खास लोगों को और रिश्तेदारों को साथ में ज़रूर लाना, और जो सामान हमने आपको दहेज में दिया था वह भी आपको पूरा का पूरा वापस लाना है। उसके बाद दूल्हे वाले उसी तरह वापस गए जिस तरह से बारात लेकर गए थे, उनका सारा सामान यानी दहेज भी साथ ले आए। सरपंच जी के रिश्तेदारों में उन लोगों के खिलाफ बहुत गुस्सा था, इसीलिए उनको मारना पीटना चाहते थे, मगर सरपंच जी समझदार थे, उन्होंने उन लोगों को रोक दिया और कहने लगे इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है, यह तो बस रिश्तेदार है और गांव वाले हैं। उसके बाद सरपंच जी ने गांव वालों और उनके रिश्तेदारों को सारी बात बताई, सारी सच्चाई बताई। उनको बताया कि यह लोग किस तरह से हमारी बेटी की जिंदगी खराब करने जा रहे थे। यह सुनकर उन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन लोगों ने भी उन्हें खूब खरी खोटी सुना दी और समाज से बेदखल कर दिया, उनका हुक्का पानी बंद कर दिया। दोस्तों उसके बाद सरपंच जी ने पुलिस को फ़ोन किया और तीनों को यानी बाप को, आर्मी अफसर को और अपाहिज लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया। प्यारे दोस्तों आप लोगों को इस कहानी से क्या सबक मिलता है? क्या इन तीनों बाप बेटों के साथ सरपंच जी ने सही किया या इनकी क्या सज़ा होनी चाहिए थी? प्यारे दोस्तों अपनी कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें। इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इस तरह की साजिशों से महफूज हो सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़।